शुरू कर तुसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। अगेन वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज दा साडा मैं पाया भी सी, अज दा साडा टॉपिक है अचेत मन। अक्सर ही ये सवाल सारिਆਂ ਦੇ मन विच आंदा है और पिछली बारी उन्होंने गुरजीत भैन जी ने कहा भी सी कि एक दिन तुसी सानू दसो कि साडे विचार क्यों नहीं रुकदे। एंड क्योंकि ये सारा प्रोसेस ते विचारां दा ही है। जिस दिन विचार रुक गया उस दिन तो तुसी समझो कि तुसी पार हो गए, बाकी कुछ रह ही नहीं गया। साडा संसार सारा जिहड़ा विचारां दा ही है। और जिन्ना चिर सानू पता ना लगे गहराई नाल कि विचार किस तरह आंदे ने, कित्थों उठदे ने, किस तरह फिर वर्क करदे ने, आज सारा प्रोसेस की है। असी ट्रायल एरर करते रहने अपने अपने तरीके नाल। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ठीक हो जाता है, किसी वेले नहीं हुंदा। तो ये प्रोसेस जिहड़ा जे सानू समझ आ जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी हेल्प मिल जाती है विचारां नू देखण दी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ चीज ਨੂੰ देख ਲਈਏ ਉਹਦੇ लाइट पै जाए, पता लग जाए की है, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ डार्कनेस रिमूव ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ भी आ जाता। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ देखने ਆ कि विचार फॉर्म किवें हुंदे ने, थॉट्स फॉर्म किवें हुंदे ने। क्योंकि जे सानू रूट दा पता लग जाए तो फिर असी अपने आप उहदे ते वर्क कर सकते हैं। स्टिल इट विल टेक मेहनत और सब कुछ, बट पता लग जाता। इनू असी सबकॉन्शियस माइंड या अचेत मन कुछ भी कह सकते। सो मन किस तरह, क्योंकि असी बहुत सारे लैक्चर मन ते कीते ने, पर गल सारी मन ही है। मैं की हाँ, मैं मन ही हाँ। और जिस तरह मेरा मन जिहड़ा हैगा वे वो डिवेलप हुंदा है, जिस तरह सोचदा है, मेरा जीवन वही हुंदा है। जिन्ना मैं मन नाल समझना वा, जो मैं मन नाल समझना वा, जिस तरीके नाल मैं मन नाल समझना वा, मैं वही हुंदा वा। सो देखने असी कि ये विचार जिहड़े हैगे ने ये फॉर्म किस तरह हुंदे ने। सो अगे असी जाके देखांगे की सोर्सेस हैगे ने, स्टिमुलस कित्थों आंदा विचारां नूं। पर पहला असी देखने आ कि प्रोसेस किवें हुंदा। प्रोसेस किवें हुंदा कि कोई विचार आया, वो विचार जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦਾ, ਥਾਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, तो it sends a message to the cell. ब्रेन सैल जिहड़ा इनू रिसीव करता है। जदों ब्रेन सैल इनू रिसीव करता है, क्योंकि सैल जिहड़े ने असी उन्हां नूं मतलब सानू ते ज्यादा असी साइंस नहीं पढ़ी, पर सैल्स आर लिविंग एंटिटीज। जिस तरह असी लिविंग आ, सैल अपनी अपनी दुनिया दे विच दे आर लिविंग एंटिटीज। जदों एक सैल नूं विचार जांदा है ते ओ दूसरे सैल नूं कम्युनिकेट करता है। किस तरह करता है? दे रिलीज कैमिकल। वो कैमिकल जदों दूसरे नूं पहुंचदा है ते ओ थॉट उहदे कोल चला जांदा है। सिमिलरली
they go on giving this message further, and then one to all सारे cell ਜਿਹੜੇ message ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, and then they form a team. they are wiring together, मतलब सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, they are combined together. When they combine together in the brain, ਉਹ thought ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ब्रेन सेल ਨੂੰ मैसेज पहुंचा है कि पिक्चर देखनी। ਹੁਣ डिपेंड करता है कि साडी अवस्था के मुताबिक इंटरैक्ट डिसाइड करेगी कि पिक्चर देखनी है या मैं गुरुद्वारे जाना, की करना। सो इन्हां दोनों विचों इंटरैक्ट डिसाइड करके शरीर ने बॉडी ਨੂੰ भेजेगी। बॉडी ਨੂੰ भेजेगी मीनस के माइंड ਨੂੰ। ਹੁਣ जो डिसीजन इंटलेक्ट ने किया है वो बॉडी ने एक्शन लेना थ्रू माइंड। ਹੁਣ बॉडी ਜਿਹੜੀ है वो की करेगी, ਉਹਨੂੰ सोचेगी। सोचन ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ नहीं क्योंकि डिसीजन हो गया होया है। बॉडी ਉਹਦਾ फिर एक्शन होएगा। एक्शन की होएगा, साडी बोल विच आएगा, साडे एक्शन विच आएगा, वो साडी लाइफ विच आ जाए, विच मीनस कि वो साडी लाइफ जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਤੇ सारी डिपेंड करे। सो इसे मतलब ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਬਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर पहला ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਥਾਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਟ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਪਾਥਵੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਾਹ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਉਸ ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਉੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇਹ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੇ, that is our whole life। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ, working of brain is mind and mind, working of mind is our life। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, it's according to her his personality and pathways. Similarly, I have seen some mothers not at heart they feel like that and they are speaking tera beda gark ho jai. Now she doesn't mean that, but since she has heard that and she adopted that, ode mo automatically nikal janda. Similarly, a pathways ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। which means ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥਵੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਮਕੈਨਿਕਲੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕਲੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ they used to use very effective method ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੈਨ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, so they used to say first let's have a cup of tea. So they will sit and tea and the master ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਕੱਪ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਥਾਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਥਾਟ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਿਮੂਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਨੇ।
ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਹੈਲਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਮੈਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਨਾਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਤਰਤਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੀਏ ਭਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਥੋਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ 2 4 10 ਵਾਰੀ 20 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ I will not pay attention to that. So this is the stimuli we take. Second, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਖਬਾਰ ਦਾਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਵੇਖਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੀਝਣ ਤੇ ਰਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਿਟਦੀ ਨਾ ਤਾਂਗ ਅਰੂਪ ਦੀ, ਪਰ ਰੂਪ ਤੇ ਹਨ ਰੁਖੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
पर क्योंकि रूप दे कर सामने रुख बाहर दा दे रखे कि पर उन्हां दा रूप जिहड़ा हैगा रुख हो बाहर दा, वो बाहरों सारे नज़ारे देखदियां ने, खट्टे मिठे सारे नज़ारे देखदियां ने, पर उन्हां दे विच रचदियां ने पर रूप ते हन भुखियां। मतलब देखन नज़ारे सोहणे रीझण ते रच रच जान, पर अंदरों जिहड़ी इच्छा रूप नूं देखण दी ਉਹ नहीं मिटदी, पल रूप ते हन रुखियां। सो मतलब ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟਿਮੂਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਟ ਏ ਬਲੇਡ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਹਟਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਹਟਿਆ ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਸੀ ਲਟਕੰਦਾ, ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੇ ਪਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਏ ਸੁਨੰਦਾ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਾਂ ਆਏ, ਕਿਤ ਵੱਲ ਲੋਪ ਯਾਰੋ ਹੋਏ ਮੈਲਾ ਨੀਜਤ ਕੰਦਾ। ਸੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਪਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਪਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਪਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਮੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਵਲ ਲੋਪ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਟਰੈਂਥਨਡ, it will become part of। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟਿਮੂਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਬੋਲੀਏ, ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਵਰਡਸ ਬੋਲੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਡਸ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਕੜਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਹ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਬੋਲਣ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟਿਮੂਲੀ। ਬੋਲਣਾ ਆਲਸੋ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦੈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਥਾਟ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਫੀਅਰਫੁਲ ਥਾਟ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਥਾਟ, ਸੈਡਨੈਸ ਦੇ ਥਾਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਾਟ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਥਾਟ, ਲੋ ਫੀਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ। ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਊ ਬਿਮਾਰੀ ਇਫੈਕਟਸ ਅਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਮੂਡ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, डिटेक्ट भी हो गई सी, इलाज भी हो गया, मैं ठीक भी हो गया, बट बीमारी ने मैनू डिप्रेस नहीं किया है, क्योंकि मैनू एक विश्वास है कि जिस पावर ने मैनू पैदा किया है वो सारा वक्त मैनू लुक आफ्टर कर रही है, और जे मैनू लुक आफ्टर कर रही है तो बीमारी भेजी भी वो नहीं है, तो मेरा इस वेले रोल की है, मैं अपना सिर्फ रोल करना, और बीमारी असी देखांगे बड़ी लाइट हो जाएगी, बड़ी जल्दी चली जाएगी। और सिमिलरली हर साडी लाइफ ते बहुत असर पैंदा है साडे थॉट्स दा, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। हुण पॉजिटिव थॉट विच किहड़े ने तुहाडे जिहड़े ने सारे डिस्क्रिमिनेट थॉट्स जिहड़े हैगे ने भी की ठीक है की गलत है, ये बड़ा जरूरी है। की ठीक जिन्होंने असीं विवेक कहने आ, वो कहते ने पाठ पढ़े और वेद विचार्यो निवल भंगम साधे, पंच जना से संग ना छुटक्यो अन्न काम बर्बादे, प्यारे इन बिद मिलन ना होई, इन बिद मिल ना होई, हार पर्यो ठाकुर के द्वारे मैं दीजे बुद्ध विवेका। So what is विवेक बुद्धि? विवेक बुद्धि is to decide कि ए मैनू थॉट आया, इनू मैं किस तरह रिसीव करना, इनू किस तरह एनालाइज करना, क्योंकि जदों भी कोई थॉट आंदा है इंटलेक्ट जिहड़ी ओनू इवैल्यूएट कर दिए, विजुअलाइज कर दिए, then it stands to the body and brain. So ये जिहड़ी ये इंटलेक्ट है, I am intellect only, I am using the intellect using this way कि मैं ਇਹਦਾ फैसला की कर रहा हूं। Similarly there are auspicious thought, spiritual thoughts. So थॉट्स ਦੀਆਂ बहुत कैटेगरीज ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਥॉट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥॉट्स ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਥॉट ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ सबकॉन्शियस है, अचेत मन है, it is like a देखो मैनू ना नाम भूल जाना है, मतलब हुंदा ना जेड़ा आइसबर्ग, सॉरी आइसबर्ग हुंदा। तुसी देखो आइसबर्ग दा जेड़ा हिस्सा उपरला वो तो बहुत छोटा जिहा हुंदा, ते ओदा मेन पार्ट जेड़ा 9 हिस्से नीचे हुंदा, 1 हिस्से उत्ते। सो सिमिलरली साडा जेड़ा चेत मन है वो सिर्फ 10%, अचेत मन जेड़ा और 90%। हुण जेड़ा 90% है ओदे विच अज दे संस्कार ने, अज दे पाथवेज नहीं,
ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they have gone to ਅਚੇਤ ਮਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਏ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10%। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90% ਨੂੰ 10% ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਟ ਆਂਦਾ, we are aware ਕਿ ਇਹ ਥਾਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। if I am aware, then ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ all the thoughts ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਥਾਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। then I will analyze the thought, visualize the thought, or then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I'll work on that। but ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਡਾਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ when I put light on the thought, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਨਾਓ I understand ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। it is full of subconscious, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਥਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋ, ਸੈਡ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅੰਡਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਫੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ, ਇਹ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਲੌਜਿਕ ਔਨ ਦੈਟ, I will study that, put my logic on that। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਸ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट। ਹੁਣ ਮਨ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ। So now the man will avoid all negative and traumatic thought, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। so many suicides happen because of depression। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, तो then I will start working on that। लेकिन फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੈਪਥ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਰ ਵਰਕ। ਇਹ ਆਊਟਰ ਵਰਕ ਨੇ, ਇਨਰ ਵਰਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਊਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਲਾਈਫ ਰੱਖਾਂ, अच्छा खावा, अच्छा पहना, किसी चीज से मेहनत ना करना, पुरानी आदतों दे नाल मैं कंफर्टेबल मैं चल रहा मैं, वो छड़ना नहीं चाहता। पर गुरबाणी जदों सानू बार 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 एडवाइस करदी है, बार बार एडवाइस करदी है, फिर साडा मन जिहड़ा तैयार हो जाता है उन्हां चीज़ां नू छड्डण वास्ते जिहड़ियां कि इन द लॉन्ग रन साडे नाल कोई जानी नहीं हैगी। साडे नाल की जाना, फिर मन उहदे ते कॉन्सनट्रेट करन लग जांदा कि साडे नाल की जाना, जो साडे नाल जाना है मैं उहदे ते कॉन्सनट्रेट करा। बस वही है कि भाई रब दा पुट्टना इधरों, रब दा की पाना इधरों पुट्टना ते इधर लाना, कि मन नू उस पासे हटा के, नैगेटिव पासे हटा के पॉजिटिव पासे लेना। पर इन्ना सौखा तो नहीं, क्योंकि वही है ना कि जिवें कहने इस मन को जन्म जन्म के मल लग गई, ते भरिया भी होया, बहुत भरिया होया, उपर तक भरिया, इनू कड्ढण वास्ते फिर सानू मेहनत भी उन्नी करनी। सो वो मेहनत की है कि गुरबाणी दी जदों डेप्थ अंदर जाइए, वो इन्ना सानू बदल देंदी है, इन्ना बदल देंदी है, मन इन्ना बदल जाता है, मन इन्ना स्ट्रोंग हो जाता है कि मन उन्हां चीज़ां नू रिसीव ही नहीं करता, एक्सेप्ट ही नहीं करता। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਡੇ, ਭਾਵੇਂ 5, 10, 15, 20 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। परमात्मा जिन्हें संसार पैदा किया है, जिन्हें क्रिएट किया है, जिन्हें ओते है, यू आर को क्रिएटर। हाउ यू आर को क्रिएटर कि जे तुसी ओदे असूलां दे अगेंस्ट काम कर रहे हो तो तुसी ओदे मदद नहीं कर रहे, ते जे उसी ओदे असूलां दे, ओदे कानून दे मुताबिक काम कर रहे हो ते तुसी ओदी मदद कर रहे हो। जिन्हों असी कहने आ कि जेड़ी एनर्जी बह रही हैगी है, साडा ओदे च की रोल है। जिस तरह की एनर्जी असी भेजांगे यूनीवर्स नूं, उस तरह की एनर्जी सानू वापस आए 10 गुना ज्यादा आएगी। सो की साडा रोल की बनता है कि एनर्जी कित्थों बनती है? साडे विचारां नाल, साडे बोलां नाल, साडे लिविंग नाल, साडी प्रैक्टिकल लाइफ नाल। सो जेकर असी फिर बार बार उत्थे आंदा है कि गुरबाणी नूं कई बार तुसी देखोगे कि उसे शब्द नूं बार बार रिपीट करदियां तुहानूं इस तरह लगेगा कि गोबिंद है, गोबिंद है, गोविंद भी निकल, तो ऐसा लगा कि सारी प्रेजेंस ही उसदी हैगी है। आई एम लिविंग इन हिज प्रेजेंस। और हौली हौली जदों कन्फर्म हुंदा जाएगा कि हिज प्रेजेंस इज देयर एवरीवेयर ऑल द टाइम। पर वो भाव ज्यों ज्यों तुहाडा बनता जाएगा और ज्यों ज्यों अनुभव जदों ओदा हो जाएगा, ते अवस्था इस तरह की हो जाती है कि फिर कोई भी नेगेटिव थॉट तुहानूं आ ही नहीं सकता, एंटरटेन हो ही सकता, बिकॉज ही इज देयर। जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। जदों ही इज देयर, जदों तुसी ओदी प्रेजेंस फील कर ली हैगी, एंड दिस कम्स स्लोली। जदों ये फेथ इन्ना गहरा हो जाए, इन्ना गहरा हो जाए कि जो कुछ हो रहा वही कर रहा, जो कुछ हो रहा वही होना सी, बट इहदे विच मेरा रोल की? वन थिंग मेरा रोल की, दूसरा ओदा कानून की, ओदे कानून नूं समझना, जिहड़ा ओदे अकॉर्डिंग चलना बड़ा जरूरी। ओदे कानून दा इग्नोरेंस जिहड़ा ना, इग्नोरेंस कहंदे ने कि अपनी लाइफ दे विच इग्नोरेंस लॉ इज नो
ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, 50-50 ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੱਚ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੋ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OCI ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ OCI ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ OCI ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ OCI ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦਿਨ ਜੋ ਫਿਰ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇ ਬੀ, ਪਰ ਅਜੇ 50-50 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ
ਉਹ हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੈ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ नहीं ਰੋਜ਼ बिल्कुल ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ। नहीं 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 बिल्कुल 100% राइट आई एग्री विद यू यू ਵਾਹਿਗੁਰੂ आर ਵਾਹਿਗੁਰੂ 100%। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ- ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, हाँ जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ ਠੀਕ जी ਹੈ, हाँ जी ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਥਾਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਪ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਜਰਾ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜਸਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਟਸ ਕਮ ਇਨ ਅ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ and they live in unconscious mind and then they go out from the conscious mind, is that, am I saying it correctly? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ। ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਇਨਟੂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, that has gone to subconscious mind. Then ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਈਸਬਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੰਸਕਾਰਸ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਕਦੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੀ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਲਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਇਨਟੂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਸੋ
ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਥਵੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। we have to take specific thoughts for specific establishment of thought, ਆਪਣਾ pathways। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀ ਟੌਪਿਕ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਵੇਗ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਥਵੇ ਬਣ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥਾਟ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨ ਦਾ ਹੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। That is the main purpose। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਡੋਲੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੋਹਣੇ,
ਇਹ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਅੱਛਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰ। ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप अगर बने तो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो फिर जे तुसी कहो तो हुण असी वो पा देइए। हाँ जी, सो जे कोई अरदास करना चाहता कर दो, मैं ते अरदास नहीं करती उनकी, मैं ते बस अपना अपना जे तुसी कहो ते असी प्रेयर कर सकने हैं। ताती वाह ना लागे पार ब्रह्म हाँ सरनाई। जी आंटी कर लेने प्रेयर। हाँ जी ठीक है। हाँ चलो सारे जने इकट्ठे बोल जाएंगे, ठीक है ना। ताती वाह ना लागे पार ब्रह्म शरणाई, जो बिरत हमारे राम का दुख लगे न पाए, सतगुर पूरा भेटिया जिस बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एक काल बुलाई, राख लिए मोए हार सब ब्याज मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पै सहाई, कहो नानक कृपा पई सब पै सहाय प्रभ पै सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद। जे मैं नहीं गई फिर ते थैंक यू जी। वाहिगुरु।